Hello all of you. We are studying environmental microbiology. Today we are going to start with new topic, that is bioremediation. So bioremediation is a combination of two words. Bio means living and remediation. Remediate means to solve a problem. Okay, and bioremediate therefore is to utilize biological organisms to solve the environmental problems such as contaminated soil, or groundwater with the help of technological innovations. Okay, so basically we are going to utilize biological entities, that is microorganisms or organisms that to solve the environmental problems. And most important environmental problem that we are going to solve with the help of bioremediation is the pollution of water and pollution of soil. Okay, before carrying out the bioremediation, we have to do hazardous site hazardous टेस्टिंग. ओके, हाऊ मच हजार्डचं इफेक्ट किती आहे ते आपण आधी बघायचं आहे. सो हजार्डस साईट रेमेडिएशन प्रोसेस कन्सिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स. ओके, एखाद्या एरियाचं आधी हजार्डस मॉनिटरिंग करायचे, किती हजार्डस आहे. फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी असेसमेंट. प्रिलिमिनरी असेसमेंटमध्ये काय होतं, इट इन्व्हॉल्व्स आयडेंटिफिकेशन ऑफ दोज कंडिशन्स ॲट अ साईट दॅट पोज अँड थ्रीट to human health and environment. Okay, in first step we have to identify the conditions at the site that can cause threat to human health and environment. Okay, then next step what we are going to do, we are going to select and implement the appropriate remedy measure. Okay, once आपल्याला त्याची कंडिशन त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलं, थ्रेट काय आहे ते, किंवा आपण एक रेमेडी मेजर सिलेक्ट करणार. देन थर्ड स्टेप इज टू डू द साईट इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, साईट इन्व्हेस्टिगेशन अँड रेमेडिएशन टेक्नॉलॉजी फिजिबिलिटी स्टडी. तर आपल्याला कळलेलं आहे तिथे काय आहे. आता आपण सेकंडमध्ये काय केलं आहे, सिलेक्ट केलं आहे की कुठलं रेमेडी मेजर आपण यूज करणार आहे. थर्डमध्ये काय करणार आहे, तो रेमेडी मेजर आपण करायचं तिथे कुठला मेजर आपण यूज करणार आहे, कुठल्या मेथडने तिथे बायोरेमेडिएशन करणार आहे. ओके, ती मेथड त्या साईटवरती फिजिबल आहे की नाही ह्याचा स्टडी करायचा. ओके, का ह्याचा स्टडी करायचा, कारण आपण रेमेडिएट करताना आपण स्वतः तिथे त्या एन्व्हायरमेंटला काही हार्म करत नाही आहे ना, हे चेक करायचं. ओके, it is called a site investigation. Then fourth is selection of final remedial methods. Okay, after doing all these investigations and all these observations, we are going to select a final remedial measure. Risk assessment is an integral part of remedy selection process at a hazardous site. Okay, a wide range of wire remediation strategies is being developed to treat the contaminated soil. Okay, in bioremediation, microorganism transfer hazardous chemical compounds to non-hazardous end product. Okay, end आहे ते non-hazardous end products मध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं. ओके, सो इन ऑल बायोरेमेडिएशनमध्ये आपण काय करणार आहे, यूज ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स और biological entities to convert hazardous pollutants into non-hazardous substance. म्हणजेच ज्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटला कमी थ्रेट असेल किंवा एन्व्हायरमेंटला त्याचं जास्त त्या कंपोनंट्समुळे जास्त नुकसान होणार नाही अशा कंपोनंट्समध्ये त्याचं कन्वर्जन करणार. सो 2 बेसिक मेथड्स आर अवेलेबल फॉर ऑब्टेनिंग द मायक्रोऑर्गॅनिझम टू इनिशिएट बायोरेमेडिएशन. फर्स्ट इज बायोऑगमेंटेशन and next is biostimulation. What happens in bioaugmentation? It is a process in which adapted and genetically coded toxicon that degrade microorganism are added. म्हणजेच काय म्हणणार, बायोऑगमेंटेशनमध्ये आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड किंवा ॲडॅप्टेड ऑर्गॅनिझम्स जे असणार आहे ते डायरेक्टली तिथे ॲड करणार आहे ॲट द for the bioremediation purpose. Okay, and in second one, that is biostimulation,
It involves injection of necessary nutrients to stimulate the growth of microorganisms. ओके, आता ह्याच्यात काय करणार आहे आपण, फर्स्ट वनमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तिथे इनॉक्युलेट केलेत आणि सेकंड वनमध्ये म्हणजेच बायोस्टिम्युलेशनमध्ये आपण न्यूट्रियंट्स देणार आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना, सो दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्या साईटवर असलेले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना न्यूट्रियंट प्रोव्हाइड करणार आहे, सो दॅट दे कॅन टेकअप दॅट न्यूट्रियंट्स और त्याची फेवरेबल कंडिशन्स तयार करणार आहेत त्या एरियामध्ये, so that microorganisms will grow abundantly and that will reduce that pollutants. Okay, the main goal of bioremediation can be fulfilled by enhancing the rate and extent of biodegradation of the pollutants and utilizing or developing microorganisms. Okay, what is the main goal of bioremediation? The main goal, it is fulfilled by enhancing the rate and extent of biodegradation, okay, of pollutants and utilizing or developing microorganisms. ओके, म्हणजे आपण एकदा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला डेव्हलप करू शकतो किंवा त्याच्यातली जी प्रॉपर्टी आहे डिग्रेडेशनची पर्टिक्युलर सबस्टन्स, नावडेज वी कॅन हिअर अबाउट प्लास्टिक डिग्रेडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो असे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, कॅरेटिन डिग्रेडेशन जे असे लवकर डिग्रेड न होणारे सबस्टन्सेस आहेत ते डिग्रेड करणारे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना जर आपण आयसोलेट करून त्यांची ती ॲबिलिटी युटिलाइज करू शकलो टू रिड्यूस द पोल्युटंट्स, देन इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द एन्व्हायरमेंट. ओके, सो वी आर गोइंग टू युटिलाइज दॅट प्रॉपर्टी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स or develop microorganisms with the property that will able to reduce the pollutant. Okay, then bioremediation can be done in two methods: in situ bioremediation and ex situ bioremediation. Okay, what happens in situ bioremediation? Soil and associated groundwater is treated in the place without excavation. म्हणजे आहे त्या जागीच त्या सॉईलची किंवा वॉटरची ट्रीटमेंट केली जाते. ओके, म्हणजे ते आहे त्या ठिकाणीच आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इंजेक्ट करू शकतो किंवा ज्या तिथे आहेत त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना फेवरेबल कंडिशन देऊन त्यांचं ग्रोथ स्टिम्युलेट करू शकतो. अदरवाईज सेकंड इज एक्स सिट्यू बायोरेमेडिएशन. एक्स सिट्यू म्हणजे काय? कन्सिस्ट ऑफ सॉईल ट्रीटमेंट युनिट्स, कंपोस्ट पाइल्स अँड इंजिनियर्ड बाय फाइल्स. ओके, ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण, ती जी सॉईल आहे, आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या एरियामधली सॉईल पोल्युटेड असेल किंवा फर्टिलिटी लो झाली असेल बिकॉज ऑफ व्हेरियस हार्मफुल सबस्टन्सेस और पोल्युटंट्स, देन व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, ती सॉईल तिथली कलेक्ट करून पूर्ण ती सॉईल तिथली एक्सकावेट करून दुसऱ्या ठिकाणी आपण त्याला ट्रान्सफर करणार आहे. ओके, सॉईल ट्रीटमेंट युनिट्समध्ये और कंपोस्ट पाइल्स. ओके, देन एकदा त्याला ट्रान्सफर केलं दुसरीकडे, देन वी आर गोइंग टू ट्रीट दॅट. ओके, म्हणजे एखाद्या फर्मेंटेडसारखा किंवा एखाद्या टँकसारख्या एखाद्या पाइल्समध्ये किंवा युनिट्समध्ये आपण त्याला ट्रान्सफर करून मग त्या सॉईलची ट्रीटमेंट करणार आहे आणि मग परत ती सॉईल आहे त्या ठिकाणी ट्रीटेड सॉईल विथ लेस पोल्युटंट्स और नॉन हजार्डस सबस्टन्सेस आपण त्याला परत तिथे त्या ठिकाणी प्लेस करणार आहे. देन नाव in this slide in this particular video we are going to study in detail about in situ bioremediation. Okay, these techniques are generating the most desirable options due to lower cost and less disturbances since they provide treatment in place, avoiding excavation and transport contaminants. Okay, हे का इफेक्टिव्ह आहेत? कारण ह्याच्यामध्ये दीज आर द लो कॉस्ट अँड लेस डिस्टर्बन्स. कारण ह्याला आपल्याला कुठूनही हलवायची नाही, ती सॉईल किंवा ते वॉटर आहे ती नेऊन दुसरीकडे त्याला ट्रीट करायची नाही, आहे त्या ठिकाणी ट्रीट करायचं आहे. दॅट्स वाय इट लीड्स टू लोअर कॉस्ट, कारण ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च वाचणार आहे. परत ते दुसऱ्या ठिकाणी जिथे आपण समजा एक्सिटिव्ह रेमेडिएशन करायचं असेल तर तो टँक किंवा पाइल्स जे आहेत ते बिल्डअप करायला लागतील, फर्मेंटर्स बायोरिॲक्टर्स बिल्डअप करायला लागतील. सो त्याचा पण कॉस्ट रिड्यूस होणार आहे कारण आहे त्या
साईटवर इन सिट्यू आपण तिथं रेमेडिएशन करणार आहे. ओके, आणि ॲज वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव्ह दॅट soil or water from its natural environment, we are not going to disturb the environment, so it causes less disturbances. Okay, in situ treatment is available limited by the depth of soil that can be effectively treated. Okay, then the fundamental basis of in situ engineering remediation involves introducing oxygen and nutrients to the contaminated area by various methods, all of which ultimately work by modifying the conditions within the soil or groundwater. There are three natural techniques: biosparging, bioventing, and injection recovery. Okay, so fundamental basis of in situ engineering bioremediation involves introducing oxygen. म्हणजेच सॉईलमध्ये व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर ऑलरेडी प्रेझेंट. सॉईल अँड वॉटरमध्ये पण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स भरपूर काहींचे प्रेझेन्स असतात. सो वी आर व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट स्टिम्युलेटिंग देअर ग्रोथ. ओके, आपण काय करणार आहे, त्यांची ग्रोथ वाढवणार आहे आणि त्यांची ॲबिलिटी किंवा डिग्रेडेशन ॲबिलिटी जी आहे ती एक्सपोज करायला त्यांना हेल्प करणार आहे. ओके, सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, आता समजा एखादा ऑर्गॅनिझम ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये जर इझिली किंवा लवकर डिग्रेड करत असेल सर्टन सबस्टन्स, देन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑक्सिजन. और एखाद्या न्यूट्रियंटच्या असण्यामुळे त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट वेगळा होत असेल तर देन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दॅट पर्टिक्युलर न्यूट्रियंट्स to the contaminated area. Okay, thus we are going to modify that modify the conditions in that area so that microorganisms can do their job quickly. Okay, so three natural techniques आहेत bioremediation, in situ bioremediation साठी: biosparging, bioventing, and injection recovery. So first is biosparging. Biosparging is a technique used to remediate contamination at or below the water table boundary. Okay, water table boundary म्हणजे ग्राउंड वॉटर टेबलची जी बाउंड्री आहे त्याच्या जवळ किंवा बिलो ह्या लेवलपर्यंत जे कंटॅमिनंट्स आहेत त्याला ट्रीट करण्यासाठी बायोस्पार्जिंग ही टेक्निक आपण युटिलाइज करू शकतो. देन एअर इज इंट्रोड्यूस्ड वाया पाईप्स some down into the contaminated area and forms bubbles in the groundwater. Okay, the extra oxygen made available in this way dissolves into the water, also increasing the reaction of the oil in the soil, stimulating the activity of resident microbes. So what we are going to do, we are going to इंट्रोड्युसिंग एअर. आपण एअर कसं इंट्रोड्यूस करणार आहे त्याच्यामध्ये थ्रू द पाईप्समुळे मधून आपण ग्राउंड वॉटरमध्ये एअर इंट्रोड्यूस करणार आहे आणि मग ते ग्राउंड वॉटरमध्ये इंट्रोड्यूस केलं इट विल फॉर्म बबल्स. ओके, अँड आपण हा जो एक्स्ट्रा ऑक्सिजन तिथं प्रोव्हाइड करणार आहे ह्याच्यामुळे काय होणार आहे तर वॉटरमध्ये ते डिझॉल्व होणार आहे, thus increasing the aeration of here is aeration of overlaying soil. Okay, and stimulating the activity of resident microbes. Okay, this leads to speeding up of their natural ability to metabolize the pollutants. Okay, so the ease and the low cost of installing small diameter air injection points allow considerable flexibility in the design and construction of the system. One of the major advantage of this technique is that the required equipment is fairly standard and readily available, which tend to keep installation cost down. Okay, म्हणजे ह्याला काय लागणार आहे आपल्याला कमी कॉस्टमध्ये होणार आहे कारण जास्त इक्विपमेंट्स नाहीत आणि जे आहेत ते रेडीली अवेलेबल आहेत आणि लो कॉस्टचे आहेत. ओके, टिपिकली अ स्पार्ज कंट्रोल सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ अ प्रेशर गॉज. काय काय लागणार आहे आपल्याला, प्रेशर गॉज, अ रिलीफ वॉल टू वेंट एक्सेस ऑफ एअर प्रेशर. जर एअर प्रेशर जास्त झाला तर
ते रिलीज करण्यासाठी रिलीफ वॉल लागेल विथ द असोसिएटेड फ्लो मीटर लागणार आहे आपल्याला, कारण किती एअर आपण पास केलं आहे किंवा किती एअर प्रेशर झालं आहे ते मेजर करण्यासाठी फ्लो मीटर. अँड देन फिल्टर सिस्टीम्स टू क्लीन द पार्टिक्युलेट्स फ्रॉम द इनपुट दॅट आर ऑल्सो नेसेसरी. सो फिल्टर सिस्टीम्स लागणार आहेत. ओके, देन द प्रायमरी फोकस काय असणार आहे आपल्या ह्याच्या टू इज इन द सॅच्युरेटेड झोन. ओके, the permeability of overlaying soil increases oxygenation and inevitably benefits the overall efficiency of remediation. The process involves super aeration of the groundwater, thereby stimulating the accelerated contaminant biodegradation. Okay, so overall काय होणार आहे, ॲक्सिलरेट करणार आहे आपण बायोडिग्रेडेशनची प्रोसेस. बिकॉज जे ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट आहे आणि ऑक्सिजन नाही, म्हणून जर ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्यांचं जे डिग्रेडेशन आहे ते परफॉर्म इफेक्टिवली करू शकत नसतील, देन वी आर गोइंग टू युटिलाइज दॅट पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स. Then bioventing. Bioventing is a technique used to remediate contamination above the water table boundary. Okay, biosparging near the water table. आता bioventing is above the water table boundary. This process involves superaeration. Okay, superaeration for stimulating the accelerated breakdown of the pollutant present within the soil itself instead of the groundwater. तर वॉटर टेबलच्या वरती आपण ही टेक्निक यूज करणार आहे. ओके, अबोव द वॉटर टेबल बाउंड्री. सो ही टेक्निक इट इज फॉर द सॉईल. ओके, इट लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ पोल्युटंट्स प्रेझेंट इन द सॉईल इन्स्टेड ऑफ ग्राउंड वॉटर. देन बायोवेंटिंग इज अकम्पनिश्ड बाय इंजेक्टिंग flow of air through a series of vent wells into the areas that have exhausted their supply of oxygen in the soil gas. ओके, आपण ह्याच्यात बायोस्पार्जिंगमध्ये जसं पाईप्सने आपण ऑक्सिजन और एअर इंजेक्ट केलं, तसं ह्याच्यामध्ये सिरीज ऑफ वेंट वेल्स आपण तिथे क्रिएट करणार आहे आणि त्याच्या थ्रू आपण तिथे ऑक्सिजन सप्लाय करणार आहे. सो द मॉनिटरिंग लो एअर फ्लो रेट्स आर usually incorporated into the system designed to favor the contaminant biodegradation and volatilization. Okay, if volatilization is high, a separate extraction and treatment system will have to be installed to handle the vapors being generated by the venting system. आता जर पोल्युटंट्स जे आहेत ते वॉलटाईल असेल, वॉलटायलायझेशन जर त्याचं हाय असेल, तर आपल्याला ते रिलीज करण्यासाठी, वॉलटाईल सबस्टन्स असतील तर त्याचं रिलीज करण्यासाठी आपल्याला वेगळी सिस्टीम पाहिजे. सो सेपरेट वेंटिंग सिस्टीम आर जनरेटेड. ओके, देन बायोवेंटिंग has been successfully applied at the several petroleum hydrocarbon contaminated sites. Hydrocarbon contaminants with high vapor pressure will tend to volatilize with the injection of air and may not be suitable for bioventing, whereas biodegradation of heavy carbohydrates with lower vapor pressure may be achieved using this treatment technology. Okay, म्हणजे बायोवेंटिंग आपण कुठे यूज करू शकतो, तर पेट्रोलियम हायड्रोकार्बन कंटॅमिनेट एरियाज, म्हणजेच पेट्रोलियम हायड्रोकार्बन कंटॅमिनेटेड एरियाज म्हणजेच कुठले एरियाज जिथे पेट्रोल किंवा डिझेल हे जे फ्युएल आहेत त्याच्याने जे कंटॅमिनेटेड एरिया असतील तिथे आपण हे यूज करू शकतो, कारण ते वॉलटाईल आहेत. ओके, देन सॉईल प्रॉपर्टीज प्ले अ मेजर रोल इन सक्सेस ऑफ बायोवेंटिंग ॲप्लिकेशन्स. सॉईल प्रॉपर्टीज कुठले सच एज सॉईल प्रॉपर्टीज कुठले आपण कन्सिडर करू शकतो, तर फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स सॉईलचे, जसं हायड्रोलायटिक कंडक्टिव्हिटी, गॅस परमेबिलिटी, मॉइश्चर किती आहे, ॲज वेल ॲज टेम्परेचर, pH, न्यूट्रिएंट सप्लाय,
ऑक्सिजन सप्लाय, हे सगळे जे सॉईलचे प्रॉपर्टीज आहेत दॅट प्ले अ मेजर रोल इन द सक्सेस ऑफ बायोवेंटिंग ॲप्लिकेशन. Then bioventing applications are best suited for soils with a high gas permeability so that injected air readily moves through the contaminated matrix. की जिथं ज्या सॉईलची एअरसाठी किंवा गॅसची परमॅबिलिटी हाय असेल, जास्त असेल, मग तिथे यूजफुल आहे कारण तिथून एअर इझिली पास होऊ शकतो. द मेजॉरिटी ऑफ पोर स्पेस इन हाय मॉइश्चर content soil is filled with water and diffusion of oxygen through water is much slower than through air. Besides, microbial growth factors such as temperature, pH and nutrients may also impact the rate and extent of biodegradation of the bioventing applications. ज्या सॉईलची गॅस परमेबिलिटी हाय आहे तिथे तर ही मेथड बेस्टच आहे. पण जर एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामधले सॉईलचं मॉइश्चर कंटेंट जास्त असेल तर तिथे लिटिल स्लो होणार आहे. ही बायोवेंटिंगमुळे डिग्रेडेशन स्लो होणार आहे कारण एअरमधून जेवढा फास्ट ऑक्सिजनचं ट्रान्सफर होऊ शकतं तेवढा फास्ट वॉटरमधून होऊ शकत नाही बिकॉज इट्स डिफ्युजन इन द वॉटर इज मच स्लोअर. ओके. आणि अजून म्हणजेच मायक्रोबियल फॅक्टर्स जे आहेत, टेम्परेचर, pH, न्यूट्रियंट्स, हे सुद्धा इम्पॅक्ट करणार आहेत बायोवेंटिंगच्या ॲप्लिकेशनमध्ये. Then next is injection recovery. So in this process involves actual cleanup activity both with groundwater and also externally. Okay. इथं आपण क्लीनअप करणार आहे ऑफ ग्राउंड वॉटर अँड एक्सटर्नली. द मेजर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टेक्निक इज टू वेल सिस्टीम. इथं 2 वेल्स. ओके. 2 वेल सिस्टीम यूज करणार आपण, संक इन टू द ग्राउंड अँड इंजेक्शन वेल अँड रिकव्हरी वेल. ओके. 2 वेल आहेत, इंजेक्शन वेल अँड रिकव्हरी वेल. द फॉर्मर बिंग लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द लॅटर. ओके. म्हणजे एक आधी अपस्ट्रीम असणार आणि एक डाउनस्ट्रीम. देन द न्यूट्रियंट्स अँड एअर आर फोर्स्ड डाऊन द इंजेक्शन वेल अँड ॲज दे फ्लो थ्रू द कंटॅमिनेशन they stimulate the growth and activity of the indigenous microorganisms which began the process of bioremediation. Okay. आता 2 वेल सिस्टीम आहे. सो फर्स्ट इज इंजेक्शन वेल. इंजेक्शन वेलमध्ये आपण न्यूट्रियंट्स आणि एअर फोर्स करणार आहे, फोर्स डाऊन द इंजेक्शन वेल. देन दॅट विल स्टिम्युलेट द ग्रोथ अँड ॲक्टिव्हिटी ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स विच विल बिगॅन बायोरेमिडिएशन. Then the breakdown products of the contaminants by microbes in the groundwater are extracted via recovery well. Okay. जे कंटॅमिनंट ब्रेकडाऊन केल्यावर जे प्रोडक्ट्स आहेत ते कशात हे करणार आपण, एक्स्ट्रॅक्ट करणार आहे रिकव्हरी वेलमध्ये बियॉन्ड द कंटॅमिनेटेड झोन. म्हणजे त्याच्या ते दोन्ही डिस्टंट झोन असणार आहेत. ओके. The additional biological treatment above the ground is carried out in associated vessel in aerobic condition by supplying air and nutrients. This cycle may be repeated many times in course of treatment. Okay, this is about the injection recovery. Then the injection and recovery method makes use of movement of groundwater through a zone of contamination to assist the remediation process. हे आपण ह्याच्यामध्ये कसं यूज करणार आहे, ग्राउंड वॉटरच्या मुवमेंटचा. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन सिट्यू मेथड्स फॉर बायोरेमेडिएशन. थँक्यू.